Hello, church. Can we all stand up together as we begin our worship together? 묵도하겠습니다. 여호와께서는 자기에게 간구하는 모든 자,
곧 진실하게 간구하는 모든 자에게 가까이 하시는도다. 그는 자기를 경외하는 자들의 소원을 이루시며 또 그들의 부르짖음을 들으사 구원하시리로다. The Lord is close to all who call on him. Yes, to all who call on him in truth. He grants the desires of those who fear him. He hears their cries for help and rescues them. 하나님 아버지, 하나님께서 오늘 우리에게도 큰 은혜를 허락하여 주실 줄 믿습니다. 하나님께 간구하는 모든 자들에게 하나님 가까이 해 주신다고 약속해 주셨사오니 그 약속대로 오늘 우리를 가까이 하여 주시고 우리가 하나님께 은혜 있고 하나님의 음성을 듣는 놀라운 시간으로 아버지 시간을 채워 주시옵소서. 우리 안에 혹시 하나님 모시기 합당하지 않은 것 있다면 다시 한번 예수 그리스도의 보혈로 우리를 정결케 하여 주시고 깨끗게 하여 주셔서 깨끗한 마음으로 하나님의 얼굴을 찾고 부르짖게 하여 주시고 응답받게 하여 주시옵소서. 오늘도 하나님을 기대합니다. 하나님의 얼굴을 기대합니다. 좌정하신 하나님을 기대합니다. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Better than the riches of this world, better than the sound of my voices, better than the biggest dreams of my heart, and just the stars, better than getting what I say I need, better than the living the life that I want to, better than the love anyone could need, your loving, you hold me now in your arms and never let me go. You are love like the sunshine in the moonlight in the night sky. Give me breath and all your love. Give my heart to you because I can't stop falling in love with you. I never stop falling in love with you. I can't stop falling in love with you. I never stop falling in love with you. 이 세상의 부요함보다 이 세상의 좋은 친구보다 나의 꿈을 이루는 것보다 더 귀한 분 이루한 모든 것을 다 얻고 내가 원하는 삶을 산 것보다 어느 누구의 삶보다 귀한 분 붙드소서 주님 나를 놓지 마소서. 내 영혼 비추시고 내게 생명 주시니 주의 사랑 너무 커 나의 맘 들여주니
we all stand up one more time? In Christ alone. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone, in Christ alone, I place my trust, find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone. 나의 믿음, 나의 믿음, 주께 있네. 작은 능력이 내 영광 되어 주께서 우리를 승리케 하셨네. 나의 능력, 나의 소망 주께 있네. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. 나의 가는 길 주님 인도하시네. 길은 보이지 않아도 날 위해 일하시네. 주 나의 인도자 항상 함께 하시네. 사랑과 힘에 부시며 인도하시네. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Amen. Let us all pray together. Let's bow our head. Thank you, Lord. Thank you for your grace to be in your house and worship you on this Sunday instead of being elsewhere in the world. God, the world seems to grow more challenging and difficult every day. Nations are struggling due to ongoing wars. Families are burdened and buried oftentimes by harsh economic and social conditions. And both parents and children face hardships because of their busy lives. God, we live in a society that does not know you and denies you. It is a difficult world for children and for all of us to live in. Nevertheless, we pray that we in our church will trust in your plan for this world and move forward in faith. We pray that our church will be used in your plan for the world, for our city, and for our neighbors. We pray that our pastor, to the grown-ups, and the children in our Sunday school, we may all become a family that believes in you and moves forward together in faith. God, thank you for reminding us of Thanksgiving, not as a worldly event or mere habit,
but it's a time to reflect on the meaning of our ancestors, cherish it as they remembered you. We pray that this will be a true Thanksgiving where we acknowledge you as the God who directly intervenes in our lives and leads our family, our church, our city, and our nation. Help us regain sincerity, to remember and recognize you in our daily lives, and to become true Christians who give thanks every single day. Now we receive the word that you will give us, God. Please fill your servant, Pastor Bach, whom you have placed in the pulpit, with the Holy Spirit, help, and wisdom. Have all who listen to focus, remembering that this is the word you are giving to each of us personally, and let us hear it fully and engrave it in our heart. Thank you. God, we truly thank you. Thank you for remembering our parents, for protecting our spouses, and for watching over our children. We offer all today's gratitude and glory to you alone, God. And we pray all this in the loving name of Jesus. Amen. 우리 앞뒤 잡는 간사 나누겠습니다. 사랑을 축복합니다. 참 잘 오셨습니다. Greet to each other. Say hello. 오늘 저희 새로 방문해 주신 분이 오셨습니다. 데이비 최 형제님, 예, 뒤에 오셨는데 우리 박수로 환영하겠습니다. 감사합니다. 다음 세대는 퇴장하겠습니다. 광고 나눕니다. 다음 주가 추수감사절 예배로 드리는데요. 추수감사절 때마다 저희가 전통적으로 앞에다가 강단을 장식하고 있는데 올해는 좀 특별하게 강단 장식을 하려고 합니다. 그래서 각자 성도님들 각자가 과일이나 야채나 뭐 그런 것들을 좀 다음 주에는 좀 일찍 오셔서 가지고 오시면 이제 저희가 테이블을 하나 빈 테이블을 여기다 마련할 거거든요. 그럼 오시는 대로 앞에다 놔주시면 됩니다. 자, 아시겠나요? 네. 그래서 여기다 테이블을 놔줄 테니까 좀 일찍 오셔서 다음 주는 뭐 야채, 뭐 파 한 단, 아니면 뭐 무 하나, 아니면 귤은 없나요? 그런 것들을 이제 가지고 오셔서 앞에 그냥 우리가 전시하고 하나님께 드림으로 이렇게 예배 드렸으면 좋겠습니다. 다음 주에는 추수감사절 예배 드리고 기념 촬영합니다. 기념 촬영 이쁘게 하고 오시고 화장하고 오셔도 좋습니다. 물론 오늘도 화장하셨겠지만 더 화장하시고 오셔도 좋습니다. 2024년도 우리가 유스를 위한 수련회 하이어 콜링이 있는데요. 12월 25일부터 28일까지 LA에서 있을 예정이고 수련회에 자녀를 보내시길 원하는 가정은 김대희 전도사님에게 빨리 이번 주 안에 신청을 해주셔야 됩니다. 신청해 주시면 신청해서 아이들과 같이 참여하겠습니다. 그리고 오퍼레이션 크리스마스 차일드 크리스마스 슈팍스 계속 진행하고 있고요. 11월 24일 주일까지 우리가 수고하고 있는데 그때까지 잘 준비해 주셔서 하나님의 선교에 동참하시기를 축복합니다. 그리고 목장 리더 모임이 11월 19일 돌아오는 화요일에도 저녁 9시에 있습니다. 지난주에 했던 것처럼 리더들은 꼭 참여 부탁드립니다. 친교 후 1시 20분에 어하나가 있고요. 어하나를 위해서 많은 기도와 협조 부탁드립니다. 2024년도 정기 대신방 중인데요. 신방 아직 안 받으신 분들은 저에게 말씀해 주시면 제가 방문하겠습니다. 매주 토요일 아침 8시에 제자훈련 두 번째 단계인 작은 예수의 삶 첫 번째가 있습니다. 기억해 주시고 많은 참여 부탁드리고 또 수요 예배가 있고요. 지금 계속 하고 있는 수요 예배 주제는 하나님의 언어라는 주제로 같이 나누고 있습니다. 아이들을 데리고 오시면 아이들은 공부방에서 공부도 가르쳐 드립니다. 그리고 매주 화요일부터 금요일까지 새벽 5시 30분에 새벽 예배가 있고 토요일 날은 새벽 6시에 온 가족 새벽 예배로 드리고 있습니다. 기도 제목이 있으신 분들은 오셔서 기도하시면 다 응답받게 될 줄 믿습니다. 성령 필사에 참여하신 분들
저에게 알려주시면 그 다음 거를 준비해 드리겠습니다. 또 상담이나 신방이 필요하신 분들은 저에게 연락 주시면 제가 기도해 드리든지 아니면 방문해서 기도해 드리겠습니다. 예배를 위한 중보기도에 마음이 있으신 분들은 주일 10시에 8호실로 오시면 됩니다. 이번 주 같이 외울 말씀 마태복음 6장 20절부터 21절까지의 말씀입니다. 우리 다 같이 첫 번째는 영어로 읽고 두 번째는 한글로 읽겠습니다. First we want to read in English. Store your treasures in heaven where moth and rust cannot destroy and thieves do not break in and steal. Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 거기는 좀이나 동록이 해하지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 못하느니라. 내 보물이 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라. 아멘. 여러분들의 가장 중요한 것은 어디에 쌓아두셔야 되냐면 하늘에 쌓아두셔야 됩니다. 그래야 절대로 잃어버리지 않고 절대로 손해보지 않습니다. 꼭 하늘에 쌓아두셔서 여러분이 가지고 있는 그 보물을 지키시기를 축복합니다. 오늘 같이 기도하기를 원하는 가정은 이성욱 장로님, 이윤숙 권사님을 위해서 같이 기도하길 원하는데요. 권사님 상황 아시죠? 권사님 마비로 못 움직이고 계시는데 정말 권사님의 건강과 또 권사님뿐만 아니라 모든 가족들의 건강을 위해서 같이 기도 부탁드리고 또 자손들이 예수 안에서 하나님께서 인도하시는 그 신앙 안에서 잘 성장할 수 있도록 또 농장을 경영하고 계시는데 농장 직원들이 항상 평안하고 건강할 수 있기를 위해서 기도 부탁하셨습니다. 이 시간 다 같이 우리 이성욱 장로님, 이윤숙 권사님을 위해서 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 하나님께서 지금 이 시간에도 이윤숙 권사님 마음 가운데 함께하고 계시고 또 이윤숙 권사님 지금 이 시간에도 하나님께서 치료하여 주시고 회복시켜 주신 줄 믿습니다. 끊어진 부분들이 하나님의 은혜로 하나님의 권능으로 이어붙여지게 하여 주셔서 하나님 마비가 풀어지게 하여 주시옵소서. 그래서 하나님 어제보다 더 많이 움직여지는 역사가 있게 하여 주시고 조금 하나님 근육들이 붙게 하여 주시고 그래서 아버지 그 언젠가는 하나님 이전에 나와서 예배드릴 수 있는 날을 꿈꿉니다. 아버지 하나님 그 날을 아버지 우리가 사모하오니 그 날이 속히 오게 하여 주시옵소서. 또 하나님 모든 가족 식구들 특별히 하나님 장로님 건강하셔야 됩니다. 아버지 연육간에 강건함으셔서 그 모든 일들을 능히 넉넉하게 감당케 하여 주시고 그 일을 통해서 하나님께 영광 돌리는 그런 장로님의 삶이 되게 하여 주시옵소서. 또 자녀들 아버지 두 아들 가정 항상 하나님 안에 있게 하여 주시고 하나님 손에 붙들어 주시고 하나님 이끌어 주셔서 하나님의 복을 누리며 살 수 있도록 하여 주시고 하나님께서 사용하시는 가정들 되게 하여 주시옵소서. 하나님께서 기뻐하시는 가정들 되게 하여 주시고 하나님께서 주목하시는 가정들 되게 하여 그래서 하나님 장로님보다 더 크게 쓰임받고 더 존귀하게 쓰임받고 아버지 더 믿음이 좋아질 수 있는 그런 믿음의 명문 가문이 되게 하여 주시옵소서. 또 하나님 농장 식구들 아버지 함께 하여 주시옵소서. 농장을 경영하고 있는데 아버지 어느 때에는 하나님 그 농장 안에 주의 축복 있게 하여 주시고 풍성하게 거두게 하여 주시고 기근의 때에도 아버지 환경에 영향받는 것이 아니라 하나님의 보호하심으로 아버지 그 농장이 잘 되게 하여 주시옵소서. 그래서 하나님 선한 영향력이 끼칠 수 있는 그런 농장 되게 하시고 그것을 아버지 돕는 자들에게도 함께 하여 주시고 그들의 삶이 아버지 주 안에서 또한 평안하게 하여 주시옵소서. 건강하게 하여 주시고 그 모든 일들을 잘 맡게 하여 주셔서 아버지 풍성하게 하여 주시옵소서. 하나님께서 그 가정에 그런 복을 허락하여 주실 줄 믿습니다. 장로님과 권사님을 사랑하시는 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. I've been held in your hand. The moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been
불에서 나를 구하시 환난 중에 늘 함께 하신 주 아버지 되신 주님 내 친구 되시며 난 인도해 주의 선하심이 And all my life All my life you have been faithful. Yes, you have. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing one more time. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Because of your goodness, God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life laid down, surrender now. I give everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, 신실하지. 신실하신 주의 은혜 선하신 내 좋은 하나님 내 모든 옷 다할 때까지 나 찬양해 주의 선하심을 Heavenly Father, who always bestows grace upon us, we thank you for calling us to this place of worship today and for allowing us to offer this gift to you. These offerings are not merely material things. They are our heart, our lives, our souls, our essence, our future, and our everything. Please receive them with joy and delight. 주신 것이 감사해서 십인종금으로 드렸습니다. 사는 것이 감사해서 감사헌금으로, 또 손을 가지고 올 천번째 헌금으로 열방을 품고 성경으로 드렸습니다. 또 주의 건물을 위해서 건축헌금과 여러 헌물로 드렸습니다. 하나님, 예물들을 친히 사용하여 주셔서 주님의 나라가 확장되게 하여 주시고 주님의 몸된 교회가 더욱더 든든히 서 나가게 하여 주시옵소서. 부족해서 일을 못하는 일이 없도록 하여 주시고 넉넉하여 더 많은 일들을 할 수 있는 아버지 모두가 되게 하여 주시옵소서. 또한 이 예물들을 받아주셔서 하나님, 우리가 항상 주의 보관에 있게 하여 주시옵소서. 우리의 가정들을 축복하여 주시고 우리의 직장들을 축복하여 주시고 우리의 사업장들을 축복하여 주셔서 하나님의 은혜로 아버지 넉넉히 언제나 승리하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 건강의 복을 주시고 만남의 복을 주시고 항상 기쁨과 감사로 충만한 삶을 누리게 하여 주시옵소서. 항상 동행하여 주셔서 풍성한 열매를 거두게 하여 주시옵소서. 모든 걸 맡겨드립니다. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.
Amen. I don't know where I'd be today if it wasn't for him. So I just want to say, God is always faithful. Amen. He loves us. Amen. And we just need to obey. 아멘. Trust and obey, for there's no other way. And I am happy in Jesus today. I'm happy in God. I'm happy to be here 아멘. in his house. 아멘. And I'm just grateful for everything he's done. 아멘. 아멘. 좋은 간증 감사합니다. Thanks for your testimony. Great. 다 같이 일어나셔서 하나님께서 우리 주신 말씀 창세기 13장 1절부터 9절까지의 말씀을 한 절씩 천천히 교독하겠습니다. 아브라함이 애굽에서 그와 그의 아내와 모든 소유와 롯과 함께 네겝으로 올라가니 그가 네겝에서부터 길을 떠나 베델에 이르며 베델과 아이 사이 곧 전에 장막 쳤던 곳에 이르니 아브라함의 일행 롯도 양과 소와 장막이 있으므로 그러므로 아브라함의 가축의 목자와 롯의 가축의 목자가 서로 다투고 또 가나안 사람과 그리스 사람도 그 땅에 거주하였는지라. 다 같이 읽겠습니다. 내 앞에 온 땅에 있지 아니하냐. 나를 떠나가라. 내가 좌하면 나는 우하고 내가 우하면 나는 좌하리라. 아멘. Please be seated. 자리에 앉겠습니다. 하나님의 평안이 여러분 심령 가운데 이 시간 함께 하시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 지난주에 제가 감사노트를 쓰면 참 좋다라고 말씀드렸죠. 어떻게 지난주에 감사노트 쓰신 분 계십니까? 한번 손 한번. 네. Great. 다시 한번 권면드리는데 감사노트를 쓰면 여러분 삶 가운데 굉장히 많은 유익이 있으니까요. 꼭 한번 정말 써보시기를, 정말 12월 한 달 동안이라도 꼭 한번 써보시기를 축복합니다. 저도 지난 한 주에 나름 감사 노트를 쓰면서 이런저런 생각을 좀 해보았는데요. 올해 나에게 가장 큰 감사가 무엇이었을까 한번 생각해 보았습니다. 돌이켜보니 감사한 것들이 정말 많았고요. 특별히 감사했던 것은 어떤 것이었냐면 올해 우리 교회에 등록해 주신 가정이 무려 6가정이나 되었다라고 하는 그런 사실입니다. 근데 그 6가정이요. 그 6가정 중에 무려 3가정은 교회를 안 다니셨던 그런 가정이셨습니다. 놀라운 이야기 아닙니까? 하나님의 복입니다. 그리고 또 감사한 것이 하나 더 있는데요. 놀랍게도 영어로 말하시는 분들과 지난 7월부터 우리가 이렇게 매주 함께 예배를 드리게 된 것도 정말 저는 놀라운 감사의 일이라고 저는 생각합니다. 덕분에 우리 교회의 방향이 정해졌다고 생각하고요. 한인들만 모이는 그런 특수한 그런 교회가 아니라 우리가 비로소 로컬 처치, 이 지역이 필요하는 교회가 된 겁니다. 그리고 그것을 넘어서 우리가 글로벌 처치로 되는 그런 발걸음을 크게 내디딘 겁니다. 그래서 저는요, 사실 내년이 굉장히 기대가 되는데
올해 우리들에게 주신 일들을 하나님께서 내년에 과연 어떻게 사용하실까, 그것을 기대하다 보니 정말 저는 내년이 기대가 됩니다. 이렇게 저는 감사한 것들이 굉장히 많았습니다. 여러분들은 감사일기를 쓰시면서 어떤 것에 대해서 주로 감사를 고백하셨습니까? 근데 감사일기를 쓰는 것도 쓰시면서 반드시 해야 하는 일이 하나 더 있는데요. 뭐냐면 일기를 쓰는 것으로 끝나는 것이 아니라 이렇게 감사를 고백했으면 반드시 그것을 예배를 통해서 하나님께 그 감사를 올려드려야 한다라고 하는 사실입니다. 왜냐하면요, 예배로 고백되어지지 않는 감사는 정말 아무것도 아닌 것이 될 수 있기 때문입니다. 오늘 본문이 바로 그것에 대한 얘기를 하고 있는데요. 아브라함 가족은 가나안에 정착하자마자 안타깝게도 기근을 경험해야 했습니다. 기껏 낯선 땅에 정말 이민을 왔는데, 그래서 농사를 열심히 지었는데 이게 비가 오지 않아서 기근을 경험해야 했다는 겁니다. 그래서 아브라함은요, 정말 부득이하게 좀 더 풍요로운 애굽 땅으로 가서 정말 잠시 피난 생활을 해야 했습니다. 근데 애굽에 피난을 가긴 했는데 그 애굽 땅이 굉장히 만만한 땅은 아니었습니다. 사실은 굉장히 위험한 그런 땅이었습니다. 그래서 아브라함은요, 그 애굽으로 내려가기 전에 아내에게 무슨 일이 생길지 몰라서 사람들에게 자기의 아내를 어떻게 소개하냐면 아내가 아니라 누이라라고 그렇게 소개를 하죠. 거짓말을 한 겁니다. 그러자 그것을 보고 애굽 왕인 바로가 그 아내를 사라를 자신의 후궁으로 바로 데려가 버리죠. 살아보겠다고 피난 왔는데 순식간에 아내를 빼앗겨 버린 겁니다. 근데 하나님께서 그것을 그냥 놔두실 리가 없죠. 하나님께서요, 정말 즉각적으로 그 바로의 집에 큰 재앙을 내리셔서 간섭하셨습니다. 그래서 바로는 그 아브라함의 아내인 사라를 다시 되돌려 주어야 했죠. 그러면서 그냥 되돌려 주지 않고 많은 재물도 함께 되돌려 주었습니다. 그 말이 창세기 12장 16절 말씀인데요. 읽어드리겠습니다. 이에 바로가 그로 말미암아 아브라함을 후대함으로 아브라함이 양과 소와 노비와 암수 나귀와 낙타를 얻었더라. 아멘. 아내를 이제 빼앗은 바로가요, 미안해서 아브라함에게 많은 재물을 챙겨주죠. 그래서 아브라함은 정말 순식간에 정말 놀라운 부자가 될 수 있었습니다. 정말 놀라운 하나님의 은혜를 받은 겁니다. 그런데 그렇게 하나님의 은혜를 받았으면 어떻게 해야죠? 당연히 예배를 통해 그것에 대해서 우리가 감사로 올려드렸어야 했습니다. 하지만 정말 당황스럽게도요, 오늘 본문을 보면, 아까 우리가 읽었던 본문을 보면 아브라함이 감사를 고백했다라고 하는 그런 기록이 전혀 없다는 겁니다. 물론 아브라함이 하나님의 이름을 부르긴 했어요. 불렀어요. 전에 가나안 땅에 도착했을 때처럼 그때도 하나님의 이름을 불렀는데 그런 것처럼 와서 하나님을 이름을 부르며 예배를 드리긴 했는데, 그런데 거기에 감사가 없다는 겁니다. 그 외에는 별로 한 것이 없다는 겁니다. 아주 큰 실수를 한 겁니다. 왜냐하면 아브라함은요, 그 받은 은혜에 하나님께 진심으로 감사도 고백해야 했었기 때문입니다. 사실 아브라함은 세 가지의 것에 대해서 정말 하나님께 감사를 고백했어야 했습니다. 첫 번째로 아브라함은요, 아내를 되찾은 것에 대해서 감사를 해야 했습니다. 아니, 그 아름다운 아내를 빼앗길 뻔했습니다. 근데 하나님의 간섭하심으로, 강력하신 간섭하심으로 정말 기적적으로 아내를 되찾을 수 있었습니다. 그럼 당연히 그것에 대해서 충분히 하나님께 감사를 고백해야 했습니다. 하지만 아브라함이 감사를 고백했다는 기록이 없다니까요. 또 두 번째로 아브라함은 바로에게 거짓말을 했음에도 불구하고 자신의 목숨을 그렇게 쉽게 구한 것에 대해서 사실은 진심으로 감사를 해야 했습니다. 왕에게 거짓말을 한 것은요, 그 당시에는
어마어마한 일입니다. 당장 왕이 그 사람을 죽여도 이상하지 않는 그런 어마어마한 중범죄입니다. 그런데 아브라함이요, 자기 살아보겠다고 그런 거짓말을 했음에도 불구하고 어떠한 처벌도 받지 않았다는 겁니다. 정말 하나님의 은혜로 그가 목숨을 구했다는 겁니다. 그러면 그렇게 목숨을 구했으면 그렇게 감사를 했어야 하죠. 또 세 번째로요, 아브라함은 애굽에서 부자가 된 것에 대해서 진심으로 감사해야 했습니다. 그들은 놀랍게도 갑자기 부자가 되었습니다. 전혀 예상하지 못했던 일이었습니다. 기근을 피해서 그냥 피해 갔던 것 뿐인데 거기에서 부자가 됐다니까요. 그러면 그것에 대해서도 하나님께 감사를 고백했어야 하죠. 하지만 역시 그것에 대해서도 감사를 고백했다라고 하는 그런 고백이, 그런 기록이 성경 어디에도 없다는 겁니다. 그랬더니요, 그 축복이라고 생각했던 그것들이 나중에 보니까요, 그들에게 큰 아픔으로 다가왔다는 겁니다. 왜냐하면 그들이 너무 많은 소유를 가지다 보니까요, 아브라함이 키우는 가축들, 그 가축들을 키우는 목자들과 또 조카 롯의 가축을 키우는 목자들 사이에 큰 싸움이 일어났기 때문이죠. 가축이 너무 많다 보니 그 땅이 그들의 가축들을 감당하지 못했다는 겁니다. 그 땅이요, 그들이 받은 그 복을 감당하지 못했다는 겁니다. 그러다 보니 그들 사이에 다툼이 일어났다는 것이죠. 얼마나 안타까운 일입니까? 복도요, 환경이 감당해 주어야 그것이 진짜 우리에게 복이 되는 겁니다. 아멘? 우리의 믿음과 우리의 신앙이 그 복을 진짜로 감당해 줄 수 있어야 그 복이 진짜 우리에게 복이 된다라는 것입니다. 사실 이런 것을 보면요, 부자가 되는 것이 그렇게 마냥 정말 좋은 일이 아니라는 것을 우리는 알게 됩니다. 왜냐하면 그 받은 복과 재물이요, 내가 감당할 수 있어야 그것이 나에게 진짜 복이 되기 때문입니다. 그래서 사실은요, 아무 때나 아무렇게나 막 부자가 되시면 안 됩니다. 먼저 충분히 우리의 믿음이 커진 다음에 그 다음에 우리가 부자가 되어야 한다는 겁니다. 하지만 우리 주변에도 보면 정말 아무 때나 부자가 되어서 문제가 생긴 사람들이 우리 주변에 얼마나 많습니까? 부모의 유산이 없었다면 아마 자식들끼리 굉장히 사이가 좋았을 거예요. 없었다면. 하지만 부모의 유산이 너무 많아서요, 그것 때문에 서로 갖겠다고 서로 싸우다가 그렇게 사이가 멀어진 그런 형제 자매들이 얼마나 우리 주변에 많은지 모릅니다. 무려 제 주변에도요, 가까운 주변에도 그런 가정이 2가정이나 있어요. 서로 더 받으려고 서로 막 이간질하고 서로 미워하고 하는 집안이요, 제 주변에 2가지가 있다니까요. 그런 것을 보면 차라리 그 부모에게 돈이 차라리 없는 것이 더 낫지 않았을까라고 하는 그런 생각도 해봅니다. 그렇지 않습니까? 동의를 안 하시는데, 그래도 부모가 더 돈이 많은 것이 더 좋은 건 아니냐. 세상 사람들은 그렇게 말하는지도 모릅니다. 근데 부모의 유산 때문에 형제들끼리 싸우는 것만큼 사실은 그렇게 안타까운 일이 없습니다. 왜냐하면 형제자매란 어떤 관계냐면요, 어렸을 적부터 같은 기억을 공유하고 또 같은 경험을 했던 인생의 절친이거든요, 형제자매가요. 그 누군가에조차도 말할 수 없는 것들을 정말 아무 거리낌 없이 부끄럼 없이 말할 수 있는 관계가 바로 형제 자매들 그런 관계입니다. 그런데 그런 귀한 관계가요, 돈 때문에 끊어진다? 그것은 우리 인생에 정말 놓칠 수 없는 가장 소중한 절친을 그런 잃어버리는 그런 일입니다. 나이 드신 분들이 공통적으로 하는 이야기들이 있는데요, 들어보면 나이를 먹으면 먹을수록 정말 이상하게 이렇게 형제자매가 점점 그리워진대요. 젊을 때는 서로 먹고 사는 것이 힘들어서 뭐 이렇게 많이 볼 시간이 없었지만
이상하게 나이가 들면 들수록 어렸을 적에 그렇게 같이 컸던 형제 자매가요 그렇게 보고 싶고 그렇게 그리워진다는 겁니다. 그런데요, 그렇게 그리운 형제 자매를 돈이 원수로 만든 겁니다. 돈이 너무 많아서요 그런 귀한 그 형제 자매와 관계가 멀어져 버린 겁니다. 마치 오늘 본문의 아브라함과 조카 롯처럼 말이죠. 사실 아브라함과 조카 롯의 관계는요 삼촌과 조카 그 이상의 관계였습니다. 왜냐하면 아브라함과 조카 롯은 갈대아 우르에서부터 가나안까지요 정말 모든 것을 함께 했던 굉장히 귀한 사이였기 때문입니다. 그리고 아브라함은요 그 롯을 아들처럼 키웠습니다. 거의 아브라함에게는 롯이요 아들과 같은 그런 존재였습니다. 그런데요 그들이 너무 빨리 부자가 되는 바람에 그렇게 아들처럼 키웠던 정말 뗄 수 없는 그런 귀한 관계가 끊어져 버렸습니다. 그래서 아브라함이요 롯에게 뭐라고 말하냐면 나를 떠나가라고 이런 안타까운 말까지 하게 되죠. 먼저 갈 곳을 정하랍니다. 롯이 왼쪽으로 가면 나는 오른쪽으로 가겠다. 완전히 떨어지자는 겁니다. 너가 오른쪽으로 가면 나는 왼쪽으로 가겠다. 우리 더 이상 보지 말자라고 그런 말을 했습니다. 그랬더니요 그 제안에 정말 롯이요 먼저 망설이지도 않고 요단 땅을 먼저 선택하더라고요. 왜냐? 딱 보니까 요단 땅이 너무나 좋아 보였어요. 살기가 너무나 좋아 보였던 거예요. 소알까지 그냥 물이 넉넉하게 보였습니다. 심지어 뭐라고 표현하냐면 그 요단 땅이요 여호와의 동산 곧 에덴 동산처럼 보였다라고 성경은 말합니다. 그래서 롯이 그렇게 좋아 보이는 그 땅으로 망설임 없이 떠나버렸습니다. 아마 상상해 보건대 롯은요 그 요단 땅으로 떠나면서 어쩌면 굉장히 기뻤을런지도 모릅니다. 좋은 곳으로 갔잖아요. 게다가 자신이 먼저 선택했다 보니까 굉장히 좋았을 겁니다. 근데 사실은요 롯은 저주받으러 가는 중이었습니다. 사실은요 잘못된 선택을 했다는 겁니다. 롯의 잘못된 선택은 크게 세 가지였었는데요. 첫 번째로 롯은요 아무리 아브라함이 롯 보고 자신을 떠나라고 해도 사실은 절대로 아브라함 곁을 떠나면 안 되었었습니다. 왜냐하면 아브라함이 누굽니까? 아브라함은요 복의 근원입니다. 하나님께서 아브라함에게 이런 복을 주셨죠. 창세기 12장 3절 말씀이죠. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. 아멘. 땅의 모든 족속이요 아브라함으로 말미암아 복을 받을 것이다 라고 말합니다. 그리고 실제로 롯이요 그렇게 많은 재산을 얻을 수 있었던 이유가 다 뭐냐? 정말요 아브라함 덕분이었습니다. 그냥 아무 생각 없이 아브라함을 열심히 따라다녔던 것뿐인데 정말 자기도 모르게 아브라함 덕분에 부자가 될 수 있었다는 겁니다. 그래서 롯이요 정말 그것을 잘 알고 있었더라면 절대로 아브라함을 떠나서는 안 되었던 겁니다. 서로 아브라함이 떠나라고 그렇게 말했어도 그것을 거절했어야 했습니다. 자신의 종들을 내가 잘 주의게 시켰다고 두 번 다시 싸우지 않게 하겠다고 말하면서 악착같이 아브라함 곁에요 붙어 있었어야 했습니다. 하지만 안타깝게도 롯은요 요단 남쪽 지역이 너무 좋아 보여서 거기에 팔려서 그 복의 근원이었던 아브라함을 떠나버렸던 겁니다. 복덩어리 옆을요 그냥 너무 쉽게 떠나버렸던 겁니다. 정말 아주 큰 실수를 한 겁니다. 근데 우리도 보면 그런 실수들을 자주 해요. 어떤 사람들을 보면 정말 하나님의 복이 넘치는 하나님의 복을 받고 있는 그런 사람들이 있습니다. 그래서 그 사람 옆에 있기만 해도요 정말 우리가 같이 그런 복을 받게 되는 경우가 있습니다. 뭐가 안 돼요? 자막이 없어요?
아무튼 Please listen to the hearing. 그건 있을 거니까. 하지만 많은 사람들이 어떤 착각을 하냐면요, 그 사람이 같이 있어서 복을 받았음에도 불구하고 그 복이 자기 때문이라고 생각하는 사람이 있습니다. 아닙니다. 근데요, 그 복이 나 때문이 아니라 어떻게 보면 그 사람 때문일 수도 있습니다. 때문에 우리는 반드시요, 복이 넘치는 사람 옆에 함께 잘 있어야 됩니다. 그리고 복이 없는 악한 사람들은요, 우리가 속히 떠나야 하는 겁니다. 하지만 안타깝게도요, 롯은 요단 남쪽 정말 물이 풍부한 소돔과 고모라 땅에 눈이 어두워서 그 복이었던 그 아브라함, 떠나면 안 되는 그 아브라함을 그냥 떠나 버렸습니다. 안타까운 일이죠. 또 두 번째로 롯의 잘못된 선택은 뭐였냐면, 물이 있다는 이유로 정말 물 때문에 그 땅을 선택했다는 겁니다. 사실 선택 기준이 물이 아니라 하나님께서 함께 주심이어야 합니다. 아멘. 그곳이 나를 얼마나 잘 살게 해주는 것인가 아니라 그곳에서도 하나님께서 나와 함께 해주실 건가가 바로 우리의 선택 기준이어야 한다는 겁니다. 하지만 롯의 관심은요, 하나님이 아니었습니다. 롯의 관심은 오직 물이었습니다. 반면에요, 아브라함은요, 제대로 된 선택을 하죠. 아브라함이 뭘 선택하냐면, 아브라함은 물이 아니라 하나님을 선택했습니다. 그래서 하나님께서 인도해 주실 때까지 그 가나안 땅에서 그냥 기다렸습니다. 사실 원래 아브라함은요, 원래 계획대로라면 서쪽으로 갔어야 했죠. 왜냐하면 롯이 동쪽으로 갔잖아요. 아까 반대로 가기로 했잖아요. 하지만 아브라함은요, 서쪽으로 가지 않고 원래 있던 곳에서요, 그냥 잠잠히 기다렸습니다. 하나님께서 인도해 주실까지, 하나님께서 말씀해 주실까지 하나님만 바라보며 잠잠히 기다렸습니다. 그랬더니 정말 마침내 하나님께서 그를 인도해 주셨습니다. 하나님께서 하시는 말씀이, 다른 데 가지 말고 하나님이 아브라함이 바라보는 모든 것을 다 주실 테니까, 종과 횡으로 다니는 모든 것을 다 줄 테니까 있어 보라는 겁니다. 그리고 그 말을 듣고 나서야 아브라함이요, 그 다음에 어떤 행동을 취하게 되죠. 이게요, 절묘하게 아브라함과 롯이 비교가 되는 그런 부분입니다. 한 사람은 그냥 물이 많아 보이는 살기 좋은 곳으로 찾아갔고, 또 한 사람은 하나님의 약속을 받고 그 약속을 받을 때까지 기다리고 약속을 따라갔고. 그런데요, 당연히 우리들도요, 하나님의 약속을 따라가야 합니다. 아멘. 절대로 문이 많은 곳으로 가면 안 됩니다. 여러분이 보기에 좋은 곳으로 가면 절대로 안 되는 겁니다. 우리는 무조건요, 약속, 하나님께서 우리에게 주신 그 약속을 따라 우리가 가야 하는 겁니다. 아멘. 꼭 이 말씀을 여러분 마음속에 깊이 새기셨으면 좋겠습니다. 또 세 번째로 롯은요, 소돔까지 가면 안 되었습니다. 사실 롯은 처음에는 단지요, 그냥 물이 많은, 좀 살기 좋아 보이는 그 요단 땅에, 거기에 그냥 살려고 했었죠. 원래 처음 계획은 소돔까지 가려고 했던 그런 계획이 아니었습니다. 그런데요, 그 지역을 이렇게 쭉 돌아다녀 보니까요, 소돔이 좋아 보이는 거예요. 그래서 소돔으로 돌아가죠. 그런데요, 그 소돔은 그렇게 들어가서는 안 되는 땅이었습니다. 왜냐하면 그 소돔은 악한 죄인들이 살고 있는 정말 악한 땅이었거든요. 게다가 그 소돔은 몰랐지만 전쟁 중이었습니다.
소돔 왕 베라는요, 지금 현재 여러 왕들과 전쟁 중에 있었습니다. 근데 왜 롯은 그런 땅을 선택했던 것일까요? 왜 바른 땅을 선택하지 않고 왜 엉뚱한 땅을 그렇게 선택했던 것일까요? 왜냐면요, 받은 것에 감사하지 못하다 보니까 영적인 감각이 떨어져 버렸기 때문인 겁니다. 사실 롯이요, 감사를 제대로 했어야 합니다. 사실 보면 롯도 얼마나 감사할 조건이 많았습니까? 롯은 우선 그동안 복의 근원이 되었던 아브라함과요, 같이 살 수 있었던 것에 대해서, 정말 그런 사람과 같이 지낼 수 있었던 것에 대해서 정말 진심으로 하나님께 감사해야 했습니다. 왜냐하면 그 때문에 그런 복 그 자체인 사람과 같이 있어서 그가 거부가 되었잖아요. 또 롯은요, 자신이 아브라함보다 더 좋은 땅을 먼저 선택할 수 있게 해주신 그 하나님께요, 그것에 대해서 감사할 수 있어야 됐습니다. 하지만 롯이요, 감사했다는 말이 없어요. 그랬더니 그 결과 정말 최악의 선택을 그 롯이 하게 되었다는 겁니다. 실제로 롯이요, 곧 전쟁의 포로로 끌려가게 됩니다. 그래서요, 지금까지 쌓아왔던 모든 재물을 다 한순간에 날려버렸습니다. 물론 나중에 보면 아브라함이 도와주어서 잃어버린 것들의 일부를 찾기는 해요. 하지만 예전만 같지는 못했습니다. 그러다가 그는요, 하나님께서 소돔과 고모라를 심판하실 때 정말 모든 것들을 싹 다 잃어버렸습니다. 집도 날렸고요, 모아놓은 모든 재산들을 날렸고요, 아내도 잃어버렸고요, 사이들도 다 잃어버렸습니다. 정말 완전히 하나님 앞에서 빈털터리가 되어버린 겁니다. 근데요, 감사하지 않으면 얼마든지 이런 일이 일어날 수 있다는 겁니다. 그래서 우리들도 무조건 하나님께 감사로 고백해야 된다는 겁니다. 하나님께 은혜 받았으면요, 그것에 대해서 반드시 감사로 고백해야 합니다. 다시 한번 말씀드리지만, 감사를 고백하지 않으면 우리가 받았던 축복이요, 축복이 되지 못하고 그냥 아무것도 없는 모래와 같은 그런 것으로 얼마든지 변할 수 있다는 겁니다. 놀랍게도요, 예수님 당시 사람들도요, 그런 거를 경험했더라고요. 어느 날 예수님께서 예루살렘으로 가시는 길에 나병 환자 10명을 만나게 돼요. 그 나병 환자 10명이 예수님을 만나자마자 정말 너무나 기뻐서 예수님을 향해서 이렇게 외쳤습니다. 누가복음 17장 13절 말씀인데요, 소리를 높여 이르되 예수 선생님이여 우리를 불쌍히 여기소서 하거늘. 아멘. 자기네들을 불쌍히 여겨달랍니다. 자기네들 안에 있는 그 나병을 고쳐달랍니다. 그래서 예수님께서는요, 정말 그 즉시 그들을 불쌍히 여겨주셔서 즉각적으로 그들에게 이렇게 대답해 주었습니다. 가서 제사장들에게 그들의 몸을 보이라고. 고쳐줄 테니까 가서 제사장들에게 확인을 받으면 된다라고 그렇게 예수님께서 말씀을 해주셨습니다. 그래서 그들은 그 예수님의 말씀을 믿고 의지하고 정말 믿음을 가지고 제사장에게로 가게 됩니다. 그리고 그렇게 가는 중에요, 그들이 정말 자신들의 몸이 깨끗해진 것을 그들이 발견하게 되죠. 깨끗해졌습니다. 그러면 어떻게 해야 할까요? 그들이 뭘 해야 될까요? 당연히 감사해야 했습니다. 제사장에 가는 길에 자기 몸이 깨끗해진 것을 봤으면 당연히 정말 하나님께, 예수님께 감사로 고백했어야 했습니다. 하지만 그 병고침 받은 사람이 10사람이었는데요, 성경에 보면 그 중에 단 한 명만이 감사했다라고 말합니다. 그리고 그랬더니 그 사람은 구원까지 받았다라고 그렇게 말합니다. 누가복음 17장 19절 말씀이죠. 그에게 이르시되 일어나 가라, 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시더라. 아멘. 그 감사를 고백했던 그 단 한 사람은요, 놀랍게도 구원까지 받았다는 겁니다. 근데 그 말을 뒤집어 보면 어떤 말이냐면요, 나머지 9명은 병은 고침은 받았지만
실질적으로 중요한 구원은 받지 못했다라고 하는 그런 뜻입니다. 아니, 병고침 받으면 뭘 합니까? 사실 구원받는 것이 더 우리에게 중요한 것 아닙니까? 아무리 병고침을 받아도 구원받지 못하면요, 그 병고침은 정말 아무 쓸데없는, 정말 도움이 안 되는 그런 것입니다. 그리고 예수님께서 이 땅에 오신 그 목적이 무엇입니까? 병을 고치러 오신 겁니까? 병만 고치러 오신 것입니까? 아니면 우리를 구원시키시러 오신 겁니까? 예수님은요, 우리의 구원을 위해서 오셨습니다. 아멘. 그래서 예수님을 만났으면 반드시 당연히 구원까지 받아야 그것이 바로 정상적인 일입니다. 하지만요, 누가복음 27장에 나오는 이 9명의 사람들은 구원은 받지 못했습니다. 그 병고침이 정말 그들에게 진정한 도움이 되지 못했다는 겁니다. 감사를 잃어버렸더니 그런 안타까운 일이 일어났다는 겁니다. 다시 한번 말씀드립니다. 감사로 고백되지 않은 축복은 정말 아무것도 아닙니다. 최근 여러분들은 어떤 축복을 받으셨습니까? 그리고 그 축복 어떻게, 어떤 감사로 하나님께 올려드리셨습니까? 반드시요, 여러분이 받은 그 축복을 예배를 통해서 감사로 올려드리셔야 됩니다. 마침 다음 주가요, 추수감사 주일입니다. 1년 동안 우리에게 베풀어 주시는 그 은혜를 우리가 특별하게 고백하는, 하나님이 우리에게 허락하신 그런 날입니다. 이번 한 주 여러분들에게 주신 그 은혜를 하나씩 하나씩 기억하시면서 정말 하나님께 여러분 진정으로 감사하시기를 축복합니다. 그래서 그 축복들이요, 정말 진짜 축복이 되기를, 의미 없는 축복이 아니라 진짜 축복이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 우리 다 같이 한 목소리로 기도하기를 원하는데요, 여러분 지난 한 해 동안 받았던 그 기업, 그 은혜, 그 축복을 좀 하나님께 생각나게 해달라고 좀 기도하셨으면 좋겠습니다. 그리고 생각나서 하나님께 합당한 예배로 올려드리길 원합니다. 진정한 감사로 올려드리길 원합니다. 그래서 그 복이 진짜 나에게 복이 되기를 원합니다 라고, 그렇게 우리 다 같이 한 목소리로 기도하겠습니다. 기도합니다. 하나님 아버지, 우리가 지난 한 해 돌아보면 너무나 많은 복을 받았습니다. 정말 많은 축복을 받았습니다. 아버지, 그 축복을 우리가 발견하고, 그 복을 우리가 발견하고, 아버님, 하나님께 합당한 감사로 올려드리기를 원합니다. 마침 다음 주 추수감사절인데 아버지, 우리가 합당한 감사로 올려드리므로, 예배를 통해서 감사를 올려드리며 하나님을 기쁘시게 하여 주시고, 그래서 하나님, 그 축복이 진짜 우리 삶 가운데 진짜 축복으로 남아있게 하여 주시옵소서. 정말 그 받은 축복이 감사를 고백하지 않아서 쓸모없는 것이 아니라 정말 감사를, 합당한 감사를 올려드려서 진정한 축복으로 남아있기를 원합니다. 정말 우리가 하나님 앞에 복을 받을 수 있기를 원하오니 아버지, 우리에게 복 내려 주시옵소서. 아버지, 우리를 축복하여 주시옵소서. 사랑의 하나님, 혹시 하나님께 받은 복이 있는데 우리가 무지하여서 하나님께 합당한 감사로 올려드리지 못한 것 있으면 깨닫게 하여 주시고, 아버지, 합당하게 올려드리게 하여 주시옵소서. 그래서 하나님, 우리가 받은 그 복이 진정한 복이 되게 하여 주시옵소서. 하나님께 영광이 되는 그런 삶이 되게 하여 주시옵소서. 그렇게 우리를 인도하여 주실 줄 믿습니다. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Can you all stand up together as we sing our last song for the service? Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, ere
예수로 나의 구주자 예수로 나의 구주 삼고 성령과 피로써 거듭나는 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영광 누리도다 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세 나 사는 동안 끊임없이 우주를 찬송하리로 Perfect submission Perfect submission Perfect delight Visions of rapture now Burst on my side Angels descending Bring from above Echoes of mercy Whispers of love This is my story This is my story This is my song Praising my Savior all the day long This is my story This is my song Praising my Savior all the day long This is my story This is my story This is my song Praising my Savior all the day long This is my story This is my song Praising my Savior all the day Praising my Savior Praising my Savior all the day Praising my Savior Praising my Savior all the day 이제는 우리 한 사람 한 사람을 직접 친히 지명하여 불러주셔서 하나님 전에 모여 이렇게 예배케 허락하신 하나님의 그 크신 은혜와 또 우리를 위하여 성육신 하시고 죽으시고 부활 승천하심으로 우리를 얼마나 사랑하시는지 직접 친히 몸으로 보여주신 예수 그리스도의 그 놀라우신 사랑하심과 언제나 살아갈 새로운 힘을 주시고 언제나 우리 인생 가운데 최고의 것만 허락해 주시는 성령님의 교통하심과 충만케 하심이 받은 은혜와 축복을 반드시 감사로 고백함으로 그것들이 진짜 축복이 되기를 간절히 소원하는 모든 하나님의 백성들 머리 위에 지금부터 영원토록 함께 해주시기를 간절히 축원하옵나이다. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you who desire to confess their received grace and blessings with thanksgivings, so that these may become true blessings. Amen. 주를 만나고 새로운 삶을 시작했네. 모든 것을 알 수 있을 거라고 자신감으로 가득 설레는 마음으로 넘어지고
Emmanuel.